शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज का यह सत्संग असी मौलाना रूमी दे एक बड़े प्यारे वचन तो करांगे, क्योंकि उहदे विच वो मुरशद दी और ये जीवन की अहमियत बारे दसदे है। सो जिस तरह होंगे ना संतां महापुरुषों के कोट, यानी कुछ शब्द होंगे है, लाइनां तो छोटियां होंदियां पर उहदे च उन्होंने वो गहराई बारे दसिया हुंदा जिहदे च पूरे जीवन की समझ छुपी होंदी है। सो एक जगह मौलाना रूमी ने बड़ा प्यारा लिखिया है, क्योंकि इत्थे दस दईए कि मौलाना रूमी एक सूफी फकीर होए है, और ये जिहड़ा सूफी नाच है ना, ये मौलाना रूमी ने शुरू किया से। मौलाना रूमी के गुरु सी तबरेज़, शम्स तबरेज़। हुण मौलाना रूमी जिस जगह रहिंदे सी, जिस राज्य विच रहिंदे सी, उन्होंने उस राज्य च बड़ा उच्चा रुतबा, बड़ी उच्ची पदवी मिली हुई सी। वो लोगों के फैसले करते हुंदे सी, कोई भी किसी किस्म का भी उन्होंने को आना फैसला बड़ा सोच विचार करके उन्होंने, जिदा अज के समय जज है या असी होर देखते हैं कि बड़े बड़े न्यायकार होंगे, न्याय करने वाले। सो इदा का रुतबा सी मौलाना रूमी का राज्य के अंदर कि सारे लोग उन्होंने मनते सी, पर उसके नाल नाल वो फकीर भी सी, बड़े अच्छे कलाम भी लिखते सी। इसलिए मौलाना रूमी के कई कलाम, कई उन्होंने शेर तुहानूं पढ़न नूं भी मिल जाएंगे। पर इत्थे जो मौलाना रूमी ने एक गल कही है, बड़ी प्यारी कही है। अज असी इस मौलाना रूमी के वचन नूं ही समझना है। की कहते हैं मौलाना रूमी? वो लिखते हैं एक जगह कि मुर्शद के बिना ये जिंदगी ऐसी है जैसे सितार तो हो लेकिन कोई बजाने वाला ना हो। ये बड़ी समझन वाली है। हुण ये दो लाइना है कि मुर्शद के बिना जिंदगी ऐसी है, कैसी है जिंदगी? जैसे एक सितार हो। सितार समझते हो ना, जिदा हारमोनीयम हुंदा है, वायलन हुंदा है या गिटार हुंदा है, इसी तरह एक सितार हुंदा है जिन्हों बजाया जाता है। हुण मौलाना रूमी दसदे हैं कि बिना मुर्शद तो इंसान की जिंदगी इस तरह की है कि जिदा सितार तो है पर उन्होंने कोई बजाने वाला नहीं है। हुण जरा समझना इन्नी गल मौलाना रूमी ने क्यों कही, क्योंकि ये बड़ी गहराई है कि एक सितार, चाहे तुसी हारमोनीयम लियो, चाहे सितार लियो, बांसुरी लियो, कोई भी साज लियो, अगर वो साज घर दे विच पिया है तो जब तक वो उदा ही पिया है ना, किसी को बजाण की कला नहीं आती, कोई बजाण वाला नहीं है, तो की है, एक किस्म का समान ही है। इसलिए कई घर च देखा है कि अगर कोई बजाण वाला ना होवे ना, तो हारमोनीयम पिया है, कवर बंद है, तो उत्ते उदी मिट्टी पई हुंदी है। जरा समझना। पर हुण अगर उस सितार नूं बजाण वाला कोई होवे तो उसी सितार विचों, उसी हारमोनीयम विचों, उसी बांसुरी दे विचों ऐसा संगीत पैदा होता है कि सुन के इंसान का दिल, इंसान की रूह खुश हो जाती है। और यदि एक सच्ची घटना भी इत्थे सानू याद आ गई जो कि मौलाना रूमी के शब्दों को साबित करती है। वो सच्ची घटना है इटली की। किस कंट्री की है? इटली की। बहुत समय पहला की गल है कि इटली में ना एक जगह रोड के उपर एक साइड पर कुछ समान पुराना है जिन्हों रख के बेचा जा रहा है, बोली लग रही है, और वो खरीदण वाले रोड के उपर खड़ के, गली में सड़क के उपर खड़ के अपने अपने हिसाब नाल जिहड़ा भी समान सामने आता है उसकी बोली जदों लगाई जाती है तो अपने अपने हिसाब नाल बोली लाते हैं, और जिहदी बोली उच्ची है वो समान लैके घर नूं जा रहा है। हुण उसी जगह जदों बोली लग रही है समान की, तो उहदे विच एक वायलन पिया है। वायलन तुसीं समझदे हो जो इस तरह बजाया जाता है, समझना जरा। एक वायलन पिया है। हुण जदों वो वायलन विकण की बारी आई, उहदी बोली लगी, तो कहा जाता कि उहदी बोली 100 तो स्टार्ट हुई। समझ लो कि आपां इस वेले इंडिया
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 100 ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਇਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਜਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖਰੀਦਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਫੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਫਾ ਖਰੀਦਾਂ, ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਖਰੀਦਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਇਲਨ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਬੋਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ 100 ਰੁਪਇਆ ਬੜੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ 100 ਤੋਂ 75 ਕੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚਲੋ 100 ਨਹੀਂ 75, ਪਰ 75 ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ 50 ਰੁਪਏ, ਯਾਨੀ ਬੋਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਬੋਲੀ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ, 30 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, 30 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25, ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਸਟ 25 ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੋਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗਲੀ 'ਚ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ 25 ਰੁਪਏ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਪਕੜ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਤੇ ਗਈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 25 ਰੁਪਏ, 25 'ਚ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲਨ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਮਝ ਸੀ ਉਸ ਵਾਇਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹਦੀ ਬੋਲੀ 25 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 30, ਦੂਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 35, ਤੀਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 40, ਯਾਨੀ ਬੋਲੀ ਵੱਧਦੀ ਕਿੱਥੇ 100 ਸੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 500 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾਇਲਨ ਵਿਕਿਆ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਐਸਾ ਸੰਗੀਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਹੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਬੋਲੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 5-10 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਵਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨਿਕੋਲੋ ਪਗਨੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਨਿਕੋਲੋ ਪਗਨੀਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਹ ਵਾਇਲਨ ਵਾਦਕ ਸੀ। ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੁਰਸੀਆ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਅੱਛੇ ਗਾਇਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਟਾਫਟ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੇ ਟੀਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਈ ਫੇਸ ਲੋਕੀ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਿਕੋਲੋ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਆਪਣੇ
ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਵਾਇਲਨ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪੇ ਹੀ। ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੱਥੇ 100 ਤੋਂ 75 ਆਈ ਸੀ, 75 ਤੋਂ 50 ਆਈ ਸੀ, 50 ਤੋਂ 40, 40 ਤੋਂ 35, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ 100 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 500 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਉਹ 1000 ਕਿਉਂ ਦੇ ਗਿਆ? ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਉਹ 1000 ਕਿਉਂ ਦੇ ਗਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਕੋਲੋ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਇਲਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੱਚਾ ਬੜੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਈ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਰਸਾਤ ਆਣੀ ਨਾ, ਐਦਾਂ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਛੱਡਣਾ, ਔਰ ਕਸ਼ਤੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮਗਰ ਮਗਰ ਦੌੜਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕਸ਼ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਣੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਚਪਨ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਦਿਓ, ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਦੁਖੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਬਰੇਜ਼ਾ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ 800, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਸਵਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੈ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਦੀ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵਾਲੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਕੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦੀ ਚੋਪੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੁੱਖੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਈ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵ, ਉਹ ਫਰੀਦਾ ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਈਏ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਰਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਰੁੱਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਰੁੱਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਂ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਰੁੱਖੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਚੋਪੜੀ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਚੋਪੜੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦੀ ਚੋਪੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਰਸਾਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਲੀਆਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੋਪੜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ। ਭਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰਸਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਾਰ ਦੀ, ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 800 ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਨਾ ਸਮਝ,
बल्कि ये कहे शुक्र है मेरे मालिक का, अज मेरे को ये गड्डी है, कल नूं मैं मेहनत करनी है तो मेहनत करके मैं भी उत्थे तक पहुंच सकदा, क्योंकि मेरा मालिक मेरे नाल। और बोलो हो सकता कि नहीं? अज जिन्होंने असीं कहंदे आ कि लै भी अंबानी वर्गे, टाटा वर्गे, अगर उन्होंने जिंदगी देखिए तो तुसीं देखोगे कि धीरू भाई अंबानी कहते शायद 250 रुपए की पेट्रोल पंप पर नौकरी करते होंगे सी। कितनी नौकरी? यानी इत्थे की हुंदी सी 200 कुछ इदां 250 के लागे। तो हुण जरा गौर करना, हुण उस इंसान ने दूजियां नूं देख के ये नहीं कहा कि उन्होंने को बहुत मैं तड़फा, मेहनत करनी है। और मेहनत करते करते अज देखो गल तो मेहनत ही है ना। हुण इसलिए गुरु रहबर कहंदे जो तेरे कोल है उहदे वास्ते शुक्र कर, उहदा आनंद लै, पर नाल नाल मेहनत भी कर ताकि मैं अगे वधदा चला जावां। तो जे दूजे वाल ही देखता रहेगा, शिकवे शिकायतां ही करता रहेगा, तो फिर तू आप कभी अगे वध ही नहीं पाएगा और अपने जीवन का कभी आनंद ले ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो? और नाले वैसे भी कभी कभी ये भी सोच लिया करो कि अगले की गड्डी देख के तो असीं कह रहे हैं कि रब ने उन्होंने बहुत दिता, मैनू की दिता, पर गड्डी 'च बैठने वाले नूं पुछ लो, हो सकता है उहदे नालों चंगी सेहत रब ने तुहानूं दित्ती होवे। कई बार वड्डियां वड्डियां गड्डियां 'च बैठण वालियां नूं ना बीपी, शुगर या हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा हुंदी है, और जिहड़ा बेचारा रिक्शा चलाउण वाला या पैदल चलण वाला उहनूं ये प्रॉब्लम हुंदी नहीं है। हुण जे एक पासे गड्डी देखी जाए, एक पासे हैल्थ देखी जाए, तो आप दसो वो चीज़ बड़ी है या बंदे की हैल्थ बड़ी है? समझ रहे हो कि नहीं? हुण बंदा कहता जी ठीक है, हुण इहनूं इदां एक सवाल पुछिए तुहानूं, हुण फर्ज करो कोई अमीर आदमी है, वो कहे मैनू हार्ट की प्रॉब्लम है, मैनू शुगर की प्रॉब्लम है, चल इदां करते हैं, ऑप्शन है कि मैं तेन 1 करोड़ रुपया दूंगा, तू शुगर की बीमारी, हार्ट की बीमारी तू ले लै, अपनी हैल्थ मैनू दे दे। अगर इदां दी ऑप्शन होवे कि मेरा गुरदा खराब है या मेरा हार्ट खराब है या मैनू आह प्रॉब्लम है, इदां कर पई है, 3 बीमारियां मैनू लगियां हुईयां हैं, पैसा मेरे को बहुत है, मैं तेनू पैसा दे दिंदा, अपनी हैल्थ मैनू दे दे, तुसीं मन जाओगे? हुण जरा जिहड़ा समझदार बंदा होएगा ना, उन्हें कहना अपना पैसा अपने को रख भाई, जे तंदुरुस्ती है ना तो कहते जान है तो जहान है। हुण की फायदा हार्ट की प्रॉब्लम ले लावां, गुरदियां की प्रॉब्लम ले लावां, वो पैसा बाद चो बीमारियां ते दवाइयां दे मूँह, डॉक्टर के मूँह चला जाए, तो पैसा भी गया तो हैल्थ भी गई। इहदे नाल मैनू तंदुरुस्त ही रहण दे। इसलिए बड़ी चीज केड़ी है? हेल्थ। इसलिए ताही किया गया कि देख पराई चौपड़ी ना तरसाइए, दूजे को बड़ी चीज देख के तड़फिए ना, तरसीए ना, बल्कि अपने आप को ऐसा बनाइए, अपने आप को ऐसा बनाइए, अपने मालिक पे ऐसा यकीन रखिए कि जे मेरा मालिक मेरे नाल है, मैं मेहनत करनी है, तो यह चीज कोई बड़ी नहीं है। जे मैं तंदुरुस्त हाँ, मैनू अपने मालिक पे विश्वास है, उसका हाथ मेरे सिर पे है, तो फिर ना मुमकिन भी मुमकिन हो सकता, बस मैनू कोशिश करने की लोड़ है। इसलिए समझना, सो जीवन दे विच बहुत कुछ है, कामयाबी है, सफलता है, आनंद है, शांति है, सुकून है, तरक्की है, सब कुछ तो इस जीवन के अंदर छुपिया होया है। बोलो समझदे हो कि नहीं? सब कुछ जीवन के अंदर छुपिया होया है। जिदा वायलन के अंदर संगीत, जवाब दे दो, छुपिया है कि नहीं? पर हुण बजाएगा जिन्हों बजाण की कला आती है ना, जिन्हों समझ है कि यह संगीत नूं प्रगट किद्दां कीता जाना है, जदों वायलन उहदे हत्थां 'च जांदा है तो फिर संगीत पैदा होंदा है। तो जे किसी अणजाण के हत्थों में दे दो तो फिर की होना है? फिर तो उन्हें तारां तुरी तोड़ देनियां, तोड़ देनियां कि नहीं? हुण किसी नूं दे दिओ तुसीं, हारमोनीयम ही दे दिओ किसी नूं, वो देखिया हारमोनीयम के बटन ही तोड़ दिंदे आ, वो समझदे हो कि नहीं? या पिछों ना, क्योंकि देखिया कई बार वो पिछों चक के ना सुर जे इदां रख देना, फिर बजाइए ना पी पी कोई आवाज़ आई जानी है, कहना बजा रहे हैं, तेरा समझना। हुण जिहनूं समझ नहीं है, वधिया तो वधिया तुसीं चीज़ उन्होंने दे दिओ तो उन्हें उहदा नुकसान ही करना है। तो जिहनूं समझ है उन्होंने सधारण चीज़ भी दे दिओ ना, सधारण का भी इन्ना वधिया काम कर देना ना, उस चों भी वधिया वधिया संगीत पैदा होना है। इसलिए यही चीज़ मौलाना रूमी दस रहे हैं कि मुर्शिद के बिना जिंदगी ऐसे ही है। कहते गुरु तो बिना भी, मुर्शिद तो बिना भी इंसान की जिंदगी इदां ही है जिद्दां वीणा तां है, यानी सितार तां है, पर उन्होंने बजाण वाला मुर्शिद यानी बजाण वाला कलाकार नहीं है।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਵਾਇਲਨ ਦੀ ਸੀ ਕਿ 100 ਤੋਂ 25 ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵਾਇਲਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੀਣਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਵੀਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਆਵੇ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਆਵੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਧਰ ਆਨੰਦ ਵੰਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਾਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀਣਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਛੁਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਗਿਟਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੰਗੀਤ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਂਸਰੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਦੀ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਬਾਂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਊਆਂ ਚਾਰਨ ਗਏ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗਊਆਂ ਵੀ, ਗੋਪੀਆਂ ਗੋਪਾਲੇ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਂਸਰੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਆ ਗਈ ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਮੰਗਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ। ਮੰਗਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਨੰਦ, ਬਹਾਰਾਂ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਉੱਥੇ ਝਗੜੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ 100 ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵਾਇਲਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜੋ ਹੱਥ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਵਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਸ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਝਗੜੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਝਗੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਬੀਣਾ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਸਿਤਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀਣਾ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਿਕੋਲੋ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀਣਾ ਵਾਇਲਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਸ ਨਿਕੋਲੋ ਪਗਨਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਨਿਕੋਲੋ ਪਗਨਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕੋਲੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਇਲਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕੋਲੋ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਹਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਸਿਤਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਦੋਸ਼ ਰੱਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨਿਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੀਰੇ ਰੂਪੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਜਾਣਾ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ
ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦੀ, ਔਰ ਐਦਾਂ ਹਾਥੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਘੁਮਾਉਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਐਦਾਂ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਗਿਓਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ ਆਦਮੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗਿਓਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਉਛਾਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਘੁਮਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਤੇ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी की लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।